हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत आपण मान नहीं आसी पुणी एक आज ऑडियो आज आम आलोचना करबा विशिष्ट औपन्यासिक चक्रधर महापात्रंकर बहुपरिचित उपन्यास गोबर गोटे संपर्क में यही उपन्यासटी असवर्ण विवाह को प्रशंसा करी लिखा जायछि। एबे आम विषय वस्तु मध्य को प्रवेश करवा। से दिन थाए एक अंधकार रात्रि, मेघ वर्षा झड़ तोफान सांग को पूरा अंधार राति, बाट दिशु न थाए। तो सही राति रे से दिन आसुधांती डेपोटी श्यामसुंदर बाबू ओरफ श्यामसुंदर मिश्र। डिपोटी माने समस्त को जना से होचुंती जन उच्चपदस्थ अधिकारी। डिपोटी माने होची मजिस्ट्रेट। से जदिओ उच्चपदस्थ अधिकारी थिले किंतु लोक हिसाब रे थिले शांत सरल भद्र नम्र। गरीब गुरुबांकर विपद आपदरे सदा सदा ठिया होथिबा मनीषटीए होचंती श्यामसुंदर बाबू। सेथिपाई तो आखपाख अंचल बहुत ना अनेक जश ख्याति। से जहाँ भी हो से दिन अंधार राति मध्य से जिते आसुले सामने बाटरे एक नागसापर सम्मुखीन होती। नागसापटी आक्रमण करने को जो गोड़ाई से बहुत जोर धाई यही गोड़िया गुड़ी भितर से एक खाल मध्य पड़ जाती। नागसाप चकी बस केत आटाक कर आक्रमण कर समय गोटे विराट काय गछ दुलदाल करी साप उपर पड़ जाइए। सापटी से फणा टेक मृत्युवरण कर समय पर खाल मध्य बाहरी श्यामसुंदर बाबू। श्यामसुंदर बाबू बाहर की देखिले गच पाखरे एक कुनी झील ठिया होइछि। पाखक गले कुनी झीलटी भयर थरु थाए। पाखक से जाई निजक जन मनीष बोली निजर परिचय देइछिन्ति। फल झीलटीर भय कमी जाइछि। से पाखरे मनीषटीए पाई ता पाखरे आउजी जाइछन्ति। तापर कुनी झीलटी को पचारिछन्ति तार नाम कौन। कुनी झीलटी कहिछि मो ना जेमामणि। तापर पचारिछन्ति तुमे एपरि असुविधार सम्मुखीन किपरि हेलो, माने ये झड़ वर्षा राति तुम कुआड़े आसी। से कहिछि आमे बड़ गरीब गुरुबा लोक, घरे केवल मोर बुढ़ी माँ से सूता काटे आ मु घसी पारे गोबर गोटे घसी पारी आमे से गोबर घसी को बिकी आउ सूता काटी जहाँ बिकी जी टंका अर्जन करूँ से आम तेल लुणर संसार चले। यही दुख कथा गुड़िक सब कही चली। आस्ते आस्ते झड़ तोफान कमिबा को लगी। पुनश्च झीलटी तार गाँ नाम श्रीधरपुर कही। आम श्रीधरपुर रहू किंतु आम गाँव में से किसी दुकान बजार न पाख विक्रमगढ़ को आसी सौदा कर नौ। यही देखुना बाबू ये जो चाउल मुठाक धरी ये मु घसी पैसा किणी आनी ने मो बुढ़ी माँ रोषे कर से खाइब। मु तो सका पेज पी दे आसती कि मो बुढ़ी माँ से तो किसी खाई ना कौन जो करुवा यही कहूँ। एपटे वर्षार तिंती जाइए चाउल तक। से जहाँ भी हो झड़ तोफान शेष होपर श्यामसुंदर बाबू कहते जेमामणि को तुम घर को जा घर को जावाई। जेमामणि कही बाबू आपण तो बड़ लोक, आपण कौन आम भाई गरीब गुरुबा घर रहीपर। हाँ चलतु आम गाँव प्रधान घर को कही आम अन्य स्थान आपन को रहीबार बंदोबस्त करदेबू। तापर सी कही ना ना तुम घर रही। तापर पुनश्च श्यामसुंदर बाबू कहते अरे मु बड़ लोक बोली तुम किपर जान। सेठू झीलटी कही बाबू मो भाई परा दिन ये पोशाक पत्र पिंधुला, आमे भी दिने बड़ लोक थिलु। मो बापा स्कूल मास्टर थिले किंतु 5 वर्ष बयस जो मत होता से बापा मृत्युवरण कले। आओ भाई मोर दारोगा पुलिस थिला किंतु 6 मास चाकरी करिछि कि नहीं एक अजणा रोग पड़ी से मृत्युवरण गला। यही दुख कथा गुड़ाक पुनश्च कहीदे जेमामणि एक श्यामसुंदर बाबू पाखे। से जहाँ भी वर्षा पर से जाइछन्ति घरे एपटे जेमामणिर बुढ़ी माँ बहु क्षतिग्रस्त हो जाइछन्ति। कौन करूथु मो नाती टुकीटी
ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ କ'ଣ ସେ ବାପ ଛେମୁଣ୍ଡ ମା ଛେମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରୁଥିବ, କ'ଣ ଯେ ତାର ହୋଇଥିବ, ହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କର, ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସେ ନାତିଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କହି ବୋଲିଛି, ମୋ ନୟନର ନନ୍ଦନ, ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ତୁ ଆସିଗଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଏଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେଟା ଦେଇନଥିଲେ ସଡ଼ନ୍ଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସେ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି କି ଆମ ଘରେ ଆଜି ମାନେ ଏମିତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଯେ କି ବହୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗରିବ, ସେଇଭଳି ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେପରି ଚଳ ମୁଁ ସେପରି ଚଳିଯିବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖଟ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଖଟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ନା, ସେ ମନା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଯିବି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ଚଳିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହି କହି ଆମ ଜେମାମଣି ସେଦିନର କହିଦେଇଛି କି ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ଘଷିପାରେ ଗୋବର ଗୋଟେଇ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ନାଁ ଗୋବର ଗୋଟେଇ। ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ 101 ମୁଦ୍ରା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ବହୁତ, ସେ ତ 2 ପଇସା 3 ପଇସା ଇନକମ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଟଙ୍କା। ଏଇଆ କରି ସେ ଇନକମ୍ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚୋରି ହୋଇଛି ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ବିଭୂତି ସାଆନ୍ତରାର ଘରେ। ବିଭୂତି ସାଆନ୍ତରା ସଦା ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। 2 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 6 ଟଙ୍କା କରି କହିଦେଲା, ହେ ମୋର ଇଏ ନେଇଗଲେ, ସିଏ ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଜାଡ଼ି ଅନେକ କିଛି ମିଛ ସତ କହିଦେଲା। ଏପଟେ ପୋଲିସ ହାଉ ଯାଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲା ଚୋରକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେନି। ସେପଟେ ବୁଢ଼ୀ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଖଜଣା ଫଜଣା ସବୁ ସୁଝେଇ ଦେବେ। ସେଇ ଭାବନାରେ ସୁଝିବା ଥାନ୍ତି ତ ଦିନେ କିଛି ଚୋରି ହେବାର ଦିନେ ନା 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଆମର ସେଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ ବିଭୂତି ସାଆନ୍ତରା। ଯେତେବେଳେ ଖଜଣା ପାଇଁ କହିଛି, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି, ଏଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ବା ମୋର। ସେଦିନ ଛୋଟରାୟ ବାବୁ ଛୋଟରାୟ ସେ ବା ଦେଇଥିଲେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟା। ତାପରେ କହିକି ତାପରେ ଥାନାକୁ କହିଦେଇଛି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀକୁ ଏବଂ ତା ନାତୁଣୀକୁ। କିଛି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଯାକ ଥାନା ହୋଇ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ସେ କିଛି ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବୁଢ଼ୀ ଓ ସେ ନାତୁଣୀ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରୁଥାଏ ଯେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ମିଛ ସତ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। କେସ୍ର ଏବେ ବିଚାର ହେବ। ବିଚାର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ସେ ମୁଦଲାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଗରିବ ଗୁରୁବା ବୁଢ଼ୀ ମା ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କିରାଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ 100 ଟଙ୍କାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କାହା ନାମରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଯେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସାଲାରୀରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଜାଣିଗଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଡକାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏପଟେ ଗାଁର ପ୍ରଧାନକୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଫେରିଗଲେ। ମୁକୁଳେଇ ନେଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ବୁଢ଼ୀମା ଏବଂ ସେ ମଣିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ମଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀମା ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି, ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଯଦିଓ ସେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ସେ ଚୋର ନେଇଯାଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋର ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିକାରୀ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଚୋର ନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଝିଅ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଜେମାମଣିକୁ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଜେମାମଣିକୁ ଝିଅ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେହି ବୟସର ଝିଅ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି,
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜମାମଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମନ୍ଦାକିନୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଝିଅ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସରୋଜ, ଯିଏ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ଘରେ କେବଳ ଚାକର, ଦାସିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ। ଏତିକି ନେଇକି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର। ସେ ଜମାମଣିକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ସରୋଜ। ସରୋଜର ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିନୋଦ। ଦୁହେଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭଲରୁ ପଢ଼ି ଏକାଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ତ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି କୋଲକାତାକୁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଅ ମୁଁ ତ କୋଲକାତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଟି ନେଇ ପଳାଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଜମାମଣିକୁ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ଜମାମଣିକୁ ଖରାରେ ତାକୁ ତା ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଇ ଚିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସରୋଜ ଓ ଜମାମଣି କେହି କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପିଲାଦିନେ ଏକଦା ସରୋଜ ଜମାମଣିକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ପିଲାମାନେ ଜମାମଣିକୁ ଗୋବର ଗୋଟେଇ ଚିଲଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସରୋଜ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମାମଣିକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଜମାମଣି ଆମ ଝିଅ। ଏଇଭଳି ବହୁତ କଥା ଘଟିଯାଇଛି। ତ ଖରା ଛୁଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦିଏ, ସେ ଜମାମଣି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବୋଲି ଚିଠି ଦିଏ ସରୋଜ ଭାଇ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ଭାଇ କେବେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅଭିମାନ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ସ୍କୁଲକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ଅଭିମାନ କରିଛି, ଭାଇ ମୁଁ ବୋଧେ ତୁମର ଭଉଣୀ ବୋଲି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଚିଠିରୁ କେବେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନ। ନାନା ବାହାନା କରି ଆଳ ଦେଖାଇ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସରୋଜ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସରୋଜ ଭଲ ପାଉନଥିଲା ବା ସ୍ନେହ କରୁନଥିଲା ତା'ର ଭଉଣୀ ବୋଲି ଜମାମଣିକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଠି କେବେ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଛି 3 ସରୋଜ, ବିନୋଦ, ଜମାମଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆସିବାରି ସରୋଜ ଘରକୁ। ତ ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଏମିତି କଟିଛି। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସରୋଜ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ପରିବାରକୁ ସରୋଜ ଓ ଜମାମଣି ବେଶୀ ଚଳାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ମଲାବେଳେ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ସରୋଜ ଜମାମଣିକି ଯେମିତି କେବେ ହତାଦର ନ କରୁ, ଜମାମଣିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ରହିଲା, ତାକୁ ସୁପାତ୍ର ଦେଖି ବିବାହ ଦେବୁ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ 2 ଜଣଙ୍କର ହାତ ଆଣି ଏକାଠି ମିଳେଇ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସରୋଜ ଭାବିଛି ଯେ ଜମାମଣି ପାଇଁ ସୁପାତ୍ରଟିଏ ଦରକାର, ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଦରକାର। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆଉ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଧାଇଁ ବୁଲିଛି ସରୋଜ। ଏପଟେ ଜମାମଣି ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତଥାପି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜମାମଣି ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ତାର ସରୋଜ ଭାଇକୁ। ଯଦିଓ ସେ ସରୋଜ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ତଥାପି ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, କାରଣ ବାପା ମଲାବେଳେ ତାକୁ 2 ହାତ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ବୁଝିପାରିନି ଜମାମଣି ହୃଦୟର କଥାକୁ, ମନର କଥାକୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାକୁ। ତ ସରୋଜ ବହୁ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ଏକ ବର ମିଳିଛି, ଯାହାର ନାମ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସିଂ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଛି, ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜମାମଣି ମନ ଅସ୍ଥିର ଧରିଛି, କାରଣ ସେ ତ ଭଲ ପାଉଛି ସରୋଜକୁ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଚାହେଁ ସରୋଜ ସହିତ ଚିରଜୀବନ କାଟିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ପଚାରିଛି ଜମାମଣିକୁ ତା ବିବାହ ବିଷୟରେ, ସେ କହିଛି ତୁମେ ମୋର ସବୁକିଛି, ତୁମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ମତ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭିମାନଟିକୁ ସେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ସରୋଜ। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ବୁଝିପାରିଛି, ସରୋଜର ସାଙ୍ଗ ବିନୋଦ ଜାଣିପାରିଛି ଜମାମଣି ଭଲ ପାଉଛି ସରୋଜକୁ। କାହିଁକିନା ସରୋଜ ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ ଦେଖିଛି ଜମାମଣିର କବିତା ପୁସ୍ତକଟି, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାରେ ସେ ସରୋଜକୁ ପାଇଛି।
ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛି ସରୋଜକୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କେବେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରେନି। ଏପଟେ ସେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କୁ। ସରୋଜ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ନାନୀକୁ। ଏଥିରେ ମତ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜେମାମଣିର। ଜେମାମଣି ମଧ୍ୟ ରାଜି ଥିଲା କି ହଁ ପିଉସୀ ନାନୀ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲଟା ଭେଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଉସୀ ନାନୀ ଅତି ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଜାତିଗୋତ୍ରକୁ ବହୁ ବାରନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହାତରୁ ସେ କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଜେମାମଣି ଖାଇବାକୁ ନେଇଦିଏ ସେ ତାକୁ ଦୂର କହି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ଝିଅ ଯାହାର ନାମ କନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମା ଆଖିରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନନ୍ୟ ନାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତା ମା ସଦାବେଳେ ତା ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଗାଳିମନ୍ଦ କରନ୍ତି ଜେମାମଣିକୁ, କିନ୍ତୁ ଜେମାମଣି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚାହେଁ ନା ଆଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ଉଠୁ। ଆଉ ଏପରି ସମୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଚାବିକାଠି ମଧ୍ୟ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସରୋଜ ବର ଖୋଜି ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲା, ସେ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସିଂ ସହିତ ଚିଠି ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଘରେ। ଦିନେ ଚିଠି ଆସିଲା, ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସିଂ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ବାପା ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖବର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଝିଅର ଖବର ଯାହା ଜଣାଗଲା ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସରୋଜ ଆଉ ସେ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଇଏ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ କଥା କିଛି ଯେ ସତରେ ମୋତେ କ'ଣ ଜେମାମଣି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସରୋଜ। କ'ଣ କରିବ? ଯେତେ ବର ଖୋଜିଲାଣି, ବହୁତ ଖୋଜିଲାଣି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତା, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ବର ଖୋଜି ଯିବା ବେଳେ ବିନୋଦ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ବୁଝିପାରିନି। ସେ ତ ଜାଣିଛି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ, ସେ କେମିତି ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଜେମାମଣି ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂର ଦେଇ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଠେଲି ଦେଇ ସେ କୁସଂସାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସରୋଜକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ବର ମିଳିନି, ଶେଷରେ ସରୋଜ ପାଖକୁ ବିନୋଦ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ସେ ଫୁଲଟିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ ଫୁଲ ତ ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲକୁ ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଉ, ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ବାଦ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଚିଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଠାରୁ ଆଣିକି ବୁଝାଇଛି କି ବଶିଷ୍ଠ କିଏ ଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଦାସୀପୁତ୍ର। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାସଦେବକୁ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାସଦେବ ସେ କିଏ? ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କେଉଟୁଣୀର ପୁଅ ପରାଶର କେଉଟୁଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜାତି କୂଳ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ବିନୋଦ। ବହୁ ବୋଧ ହେଲା ପରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି ସରୋଜ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଜେମାମଣି ଭାବେ ହାଏ ମୁଁ ସେ ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ଯାଆନ୍ତି କି ତାକୁ ମୋ ଭାବବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ନା, ଲାଜ କରେ, କାଳେ କ'ଣ ଭାବିଦେବେ। ପୁଣି ଏପଟେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଆଉ ସରୋଜ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନି, କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ଭାଇ ଡାକିବା ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଏବେ ତା ମନର ଦେବତା, ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସରୋଜ କହିଛି କି ଜେମାମଣି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ତ ମୋ ମଣି, ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରେ ତୁ ସେଥିରେ ଏକମତ ତ? ସାଙ୍ଗେ ସତେ କି କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ପାଇଗଲା ଜେମାମଣି। କି ଆନନ୍ଦ! ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଢେମୁଠ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି ତାର ସେଇ ପ୍ରିୟ ସରୋଜ ଭାଇକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ତାପରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂରତ୍ୱରେ ଥିଲି, ପାଖରେ ମୁଁ ତୋତେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ବର ଖୋଜୁଥିଲି। ଏଇଭଳି କଥା ଭିତରେ ସେ ଦୁହେଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ତାର ପିଉସୀ ନାନୀ ପାଖରେ କି ସରୋଜ ବାହା ହେବ ଏଇ ଜେମାମଣିକୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁ କାନ୍ଦାବୋବା କରିଛି ବୁଢ଼ୀ। କହିଛି ଛି କ'ଣ କଲା ଏ ଚଣ୍ଡାଳୁଳିଆ ଲକ୍ଷଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ କୁଳ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ, ଆମେ କିପରି ତାକୁ ବିବାହ କରୁ? ଅନେକ ଜାତିଗୋତ୍ରକୁ ନେଇ ବଖାଣି ପକାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ସରୋଜ କିଛି ଶୁଣିନି। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଲୋକ ହେଲେ ଲୁଚିତ ଲୋକ କହିବେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟା ଥିଲା ପଛେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମା ଝିଅ ପଳେଇବାକୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କାରରେ ବିଦା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଥିବା ମୋଟର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସରୋଜ, ବିନୋଦ ଆଉ ଜେମାମଣି। ଜେମାମଣି ସେଇ ତା ପିଉସୀ ନାନୀ ଏବଂ କନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ଝିଅ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ବିନୋଦ ଓ ସରୋଜ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ। ଗଲାବେଳେ ସରୋଜ କହିଛି କି ନାନୀଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା, ମାନେ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ଝିଅ କନ୍ଧିକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ଝିଅ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଇଏ ହେଲେ, ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବିଦା ବି ଦେଇଥିଲା, କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସାଥିରେ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଥିବା 50ଟି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଭାବନା ବଦଳି ଯାଇଛି। ହାଏ, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ସେ ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମୋତେ 50, ତୋତେ 50, 50 ଟଙ୍କା ମାନେ ତ ବହୁତ। ଏଇଭଳି ସେ କହିଛି। ତାପରେ ସେ ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ନେୟ ଏ କନ୍ଧିନାନୀକୁ ଦିଅ, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ କନ୍ଧିକୁ ତା ନିଜ କାନରୁ କାନଫୁଲ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। କାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ କନ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛି ଏ କାନଫୁଲଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି। ସେ ଦୁହେଁ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗି ଉଠିଛି ସେଇ ଜେମାମଣି ଏବଂ ସରୋଜଙ୍କ ଉପରେ ପୁନଶ୍ଚ। ଯାହା ବି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଡାକି ଆଣିଲେ ପୁଣି ଡକେଇ ପଠାଇବ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଭାରି। ଯେଉଁ ନାରୀଟି ବା ଯେଉଁ ପିଉସୀ ନାନୀ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି ଏଠିକି, ଏଇ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ବଦଳିଯାଏ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ସରୋଜ ଆଉ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିନୋଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଜେମାମଣିର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଣି ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରିଜାତ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସଟିଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାରିବେ ଥରୁଟିଏ ପଢ଼ିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସେ PDF ଅଛି, କହିଲେ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଗୋଟେଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୱେଷ ରହିଛି ତାହାକୁ ଜବାବ ଦେଲା ଭଳି ଉପନ୍ୟାସଟିଏ। ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦିଓ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଉପନ୍ୟାସଟି ଯେ ଅତୀବ ବା ବହୁତ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସଟି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।